ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈనాడు మీరు పెట్టించిన పరిశుద్ధ బలిపూజ ఉద్దేశ లక్ష్యాలన్నిటి కోసం గురువులు ఈ పరిశుద్ధ బలిపూజలో ప్రార్థన చేయబోతూ ఉన్నారు. మీ ఇంటెన్షన్స్: Thanksgiving Mass for all the blessings showered upon the family and for the departed soul of Gade Innareddy and all the other souls who rest in peace. Mass offered by Gade Lusirani and the family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Maria Karan Kumar, Mass offered by Boga Arugim and her family. For God's mercy upon the departed soul of Madhimi Velankani Raju and Madhimi Amardeep, Mass offered by Annapurna. For God's mercy upon the Yeluru Retreat Center construction and for God's protection upon everyone involved in the construction, Mass offered by Divine Word Retreat Center. For God's blessings upon Mansi, Mass offered by the members of the family. For the good studies and well-being of Zene Tejas, Mass offered by the members of the family. For the fear of God to Palli, Drakshavalli and Darahas, and to obey the parents, Mass offered by the members of the family. Thanksgiving Mass for all the blessings and for the good health of Rajashekar Reddy, Bala Nikita, Rajiv Reddy, Mary Saumelata, and for the special intentions, Mass offered to a Lady of Help of Christians by Dugimbudi Sliva Reddy and family. For the departed soul of Shauri Prabhagar to rest in peace, Mass offered by Sunita. For the departed soul of Peddamalla Moses, Mariamma, to rest in peace, and for God's mercy upon the death remembrance ritual to happen without any obstacles, Mass offered by the members of the family. For God's help in the jobs of Saumyukta Raj and Sandeep Raj, and for the deliverance from all the issues, Mass offered by the members of the family. Mass offered for all the Divine Word Retreat Center team members and all the associates in the ministry, Mass offered by the center. Mass offered for all the Divine Word Rosary team members all over the world, the leaders and the members of the family, that the Lord may bless them in all their intentions, that the Mother Mary's intercession may strengthen them in their family life. Mass offered for all the benefactors and sponsors of the construction of the new retreat center. The Lord may bless their intentions and they may receive a sevenfold blessing according to the promises of the Lord. Mass for all the intentions, people who are requested of prayers, made phone calls, and personally met and written and given our intentions. The Lord may bless the efficacy of the Holy Mass. Everyone be blessed. ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ ఇంటెన్స్ అన్నిటి కోసం ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజులు మీకోసం ప్రార్థిస్తున్నాము. అలాగే ఎవరెవరైతే ఆన్లైన్లో మాసులో పాల్గొంటూ ఉన్నారో మీ అందరి విన్నపాలను ఈనాడు పరిశుద్ధ బలిభోజులు సమర్పించుకుంటూ మనం ప్రార్థిద్దాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యం వచ్చునుగాక, మీ చిత్తం పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నం మాకు నేటికి ఇవ్వండి, మా దప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులు మీరు మన్నించండి, మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడుల నుండి మమ్ము రక్షించండి. ఆమేన్. దేవ వరప్రసాదం చేత మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భాబలమగు జేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారిని. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వని యొక్క మాత, పాపాత్ములమైన మా కొరకు ఇప్పుడు మా మరణాసీమమున ప్రార్థించండి. ఆమేన్. పిత పుత్ర పవిత్ర ఆత్మకు మహిమ కలుగునుగాక, ఆదిలో కలిగినట్లు ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలం కలుగునుగాక. ప్రియబిడ్డలారా, మనం పరిశుద్ధ బలిపూజకు సిద్ధపడతాం. దేవుని కృప ఆశీర్వాసం కోసం మనము ప్రార్థిద్దాం. కలువరి బలి పూజకు స్వాగతం సుస్వాగతం.
వందన బలి పూజకు స్వాగతం ఘన స్వాగతం కలువరి బలి పూజకు స్వాగతం సుస్వాగతం వందన బలి పూజకు స్వాగతం ఘన స్వాగతం ప్రభు యేసు జీవా బలియాగము మనుజాడి రక్షణకు వరదానము ప్రభు యేసు జీవా బలియాగము మనుజాడి రక్షణకు వరదానము ఇది కలువరి క్రీస్తు ప్రేమ త్యాగార్పణం పరలోక తండ్రికి మహిమానందం ఇది కలువరి క్రీస్తు ప్రేమ త్యాగార్పణం పరలోక తండ్రికి మహిమానందం ఆనందించి కీర్తించి ప్రార్థించి రక్షణ పొందండి ఆనందించి కీర్తించి ప్రార్థించి రక్షణ పొందండి యాజకులారా సేవకులారా సోదరులారా విశ్వాసులారా యాజకులారా సేవకులారా సోదరులారా విశ్వాసులారా స్వాగతాంజలి ప్రేమాంజలి హృదయాంజలి మా కుసుమాంజలి స్వాగతాంజలి ప్రేమాంజలి హృదయాంజలి మా కుసుమాంజలి ఈ అర్పణం త్రిత్వైక దేవుని సంకల్పము మనుజాళి ముక్తికి శ్రీకారము ఆలయ గంటలు మ్రోగుచున్నవి దైవ ప్రజలారా దేవుని వరములు పొందగరండి పరిశుద్ధులారా ఆలయ గంటలు మ్రోగుచున్నవి దైవ ప్రజలారా దేవుని వరములు పొందగరండి పరిశుద్ధులారా దేవుడు చేసినటువంటి అనేక మేలుల నిమిత్తము కృతజ్ఞత ఆస్థితులను చెల్లిస్తూ మనమందరము భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజలో పాల్గొందాం. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మనామమున ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప సర్వేశ్వరుని ప్రేమ పవిత్ర ఆత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రేమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా, ఈ యొక్క పరమ పవిత్ర విందును యోగ్య రీతిగా కొనియాడు నిమిత్తము మన పాపములను తప్పిదములను ఒప్పుకుంటూ ప్రభు సన్నిధిలో పాప మన్నింపును క్షమాపణను అడిగి పెట్టుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను వాక్కు చేతను క్రియల చేతను అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపములు చేసి తిని ఇది నా తప్పు నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యకైన పరిశుద్ధ మరియమాతను సకల దూతలను పునీతులను సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపలేని బ్రతిమాలుచున్నాను. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవితమునకు చేర్చుదురుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. ప్రభువా, ఈ పాస్కా పరమరహస్యముల ద్వారా నిత్య జీవము పొందుటకు మమ్ము సంసిద్ధులను చేయుచున్నావు. ఈ దివ్య బలిలో మేము స్మరించుకొనుచున్న నీ కుమారుని మరణ పునరుత్థానములు మాకు రక్షణదాయకములు అగునుగాక. నీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగయుగములు జీవించుచూ పరిపాలించడు
మా ప్రభును మీ కుమారుడినైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమెన్. మొదటి పట్టణము అపోస్తల కార్యములు 15వ అధ్యాయము 22వ వచనము నుండి 31వ వచనం వరకు. అప్పుడు అపోస్తలులు పెద్దలు క్రీస్తు సంఘములోని వారందరితో కలిసి వారిలో నుండి కొందరును ఎన్నుకొని పౌలు బర్నబాలతో అంతియోకియాకు పంప నిశ్చయించుకొనిరి. సోదరులలో గొప్పగా భావింపబడు బర్నబాసు అనబడు యూదాసును సిలాసును వారు ఎన్నుకొనిరి. వారు వారికి ఇట్లు వ్రాసి పంపిరి: అంతియోకియా, సిరియా, సిలీషియాలలో నివసించుచున్న అన్యులకు మా సోదరులకందరకు సోదరులము అపోస్తులము పెద్దలము అయిన మేము శుభాకాంక్షలు పంపుచున్నాము. మా సంఘములోని వారు కొందరు మీ యొద్దకు వచ్చి మీకు ఏదో చెప్పి మేము కష్టపెట్టి కలవరపెట్టిరని మేము వినియున్నాము. దీనిని గూర్చి వారు ఏమాత్రము మా ఉత్తర్వులను పొంది ఉండలేదు. అందుచే మేమందరము సంప్రదించి అందరి అంగీకారముతో కొందరు రాయబారులను ఎన్నుకొని మీ యొద్దకు పంపదలిచితిమి. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు సేవలో తమ జీవితములను అర్పించుటకు సాహసించిన మా ప్రియమిత్రులకు బర్నబా, పౌలులతో వారు వచ్చెదరు. మేము యూదాసును సిలాసును మీ యొద్దకు పంపుచున్నాము. మేము వ్రాయిచున్న విషయములను స్వయముగా వీరే మీకు చెప్పెదరు. ఎందుకనగా ఈ అవసరమైన నియమములు తప్ప వేరే భారమును దేనిని మీపై పెట్టరాదని పవిత్రాత్మకును మాకును తోచినది. కనుక విగ్రహములకు అర్పింపబడిన ఆహారమును మీరు భుజింపకుడు, రక్తపానము చేయకుడు, గొంతు పిసికి చంపిన జంతువులను భుజింపకుడు, జారత్వమునకు దూరముగా ఉండుడు. ఈ పనులు మీరు చేయకుండుట మీకు మేలు, మీకు శుభమగుగాక. ఆ రాయబారులు అంతియోకియానకు పంపబడిరి. వారు అక్కడ విశ్వాస సంఘములంతటిని సమావేశపరచి వారికి ఆ లేఖను అందించిరి. ఆ ప్రజలు ఉత్తరమును చదువుకొని ప్రోత్సాహకరమైన ఆ సందేశము వలన ఆనందభరితులైరి. ఇది ప్రభువాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రభువు మంచివాడు కనుక అతనికి వందనములు అర్పింపుడు. అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. ప్రభువు మంచివాడు కనుక అతనికి వందనములు అర్పింపుడు. అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. దేవాది
వందనములు అర్పింపుడు అతని ప్రేమ కలకాలం ఉండును. ఎడారి గుండ తన ప్రజలను తోడ్కొని పోయెను, సుప్రసిద్ధ ప్రభువులను నాశము చేసెను, అతని ప్రేమ కలకాలము ఉండును. ప్రభువు మంచివాడు కనుక అతనికి వందనములు అర్పింపుడు అతని ప్రేమ. ప్రభు మీతో ఉండును గాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత యోహాను గారు రాసిన సువిశేషంలోని భాగము ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. 15వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 12 నుండి 17 వరకు వాక్యము. నేను మిమ్ము ప్రేమించినట్లనే మీరును ఒకరిని ఒకరు ప్రేమించుకొనుడు, ఇదియే నా ఆజ్ఞ. తన స్నేహితుని కొరకు తన ప్రాణమును దారపోయే వానికంటే ఎక్కువ ప్రేమ కలవాడు ఎవడునూ లేడు. నేను ఆజ్ఞాపించు వానిని పాటించినచో మీరు నా స్నేహితులై ఉందురు. తన యజమానుడు ఏమి చేయునో దాసుడు ఎరుగడు కనుక ఇక మీదట నేను మిమ్ములను దాసులని పిలువక స్నేహితులని పిలిచెదను. ఎలైనా నేను నా తండ్రి వలన వినినదంతయు మీకు విసిదపరచితిని. మీరు నన్ను ఎన్నుకొనలేదు, కానీ నేను మిమ్ము ఎన్నుకొంటిని. మీరు నా పేరిట తండ్రిని ఏమి అడిగినను ఆయన దానిని మీకు ప్రసాదించుటకును, మీరు వెళ్ళి ఫలించుటకును, మీ ఫలము నిలిచి ఉండుటకును మిమ్ము నియమించితిని. మీరు పరస్పరము ప్రేమ కలిగి ఉండవలేనని ఈ విషయమును మీకు ఆజ్ఞాపించున్నాను అని పలికెను. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. దేవుడు మనలను దీవించును గాక. ఆమేన్. ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, చదువుబడినటువంటి ఈ వాక్యములో యేసుక్రీస్తు వారు మనకిచ్చినటువంటి విలువ, ఆయన మనస్సులో మనకివ్వబడినటువంటి స్థానము, మనలను గురించి ఆయన ఆలోచన, ఆశ, ఆయన ప్రణాళిక ఎంతో స్పష్టముగా మనందరికి కూడా బహిర్గతముగా ఆయన తెలియచేస్తున్నాడండి. ఆయన పలికినటువంటి ఈ మాటలలో మనము ఎలా ఉండాలి, ఎలాంటి జీవితాన్ని జీవించాలి ఆశపడుతూ మనతో తెలియచేసినటువంటి మాట అండి. మనము దాసులము కామంట, మనము పనివారము కాము, మనము దేవుని బిడ్డలమని ఆయన సమస్తమును కూడా ఆయన మనస్సుని మనకు ఒక తెరిచిన పుస్తకంలా తెలియచేస్తున్నాడండి. దేవుని ఆలోచన అగమ్య గోచరములు కావు, ఆయన మనస్సు అర్థము చేసుకున్నటువంటిది కాదు. ఆయన ప్రణాళికలు, ఆయన ఆలోచనలు, ఆయన మనస్సు అన్నిటినీ కూడా మనకు అన్నిటినీ బహిర్గతం చేసి మనకు ఆయన మాట్లాడుతూ ఉండగా ఇంత ఓపెన్గా మాట్లాడినా అర్థం చేసుకునే మనసు కలిగి ఉన్నామా? ఇక్కడ ఈ మాటలు ఆలోచన చేసినట్లయితే, నేను ఆజ్ఞాపించని వాటిని పాటించినచో మీరు నా స్నేహితులై ఉందురు. తన యజమానుడు ఏమి చేయునో దాసుడు ఎరుగడు కనుక ఇక మీదట నేను మిమ్ము దాసులని పిలవక స్నేహితులని పిలిచెదను. ఇంత గొప్ప ధన్యత యేసయ్య మనకిచ్చాడు. నీవు నేను యేసయ్యకు స్నేహితులమా? మనలను స్నేహితులుగా ఆయన పోల్చుటలో అర్థమేంటి? ఒక స్నేహితునికి మరొక స్నేహితుడు తన మనసును ఎరిగించినట్లే, దాచక సమస్తమును తెలియచేసినట్లే యేసయ్య మనల్ని స్నేహితులుగా భావించి ఆయన మనస్సుని మనకు తెరిచి ప్రతి రహస్యాన్ని వెల్లడి చేస్తే వీటన్నిటిని గురించి నీ ఆలోచన ఎలా ఉంది? నీ మనస్సు ఎలా ఉంది? ఒకసారి ఆలోచించేద్దాం. ఇక్కడ ఈ మాటలలో యేసయ్య ఎందుకని మనల్ని స్నేహితులు అని పిలుచున్నాడు అనంటే, మనము ఫలించాలంట. ఈ ఫలితము మన యందు నిలిచి ఉండాలంట. నిలిచి ఉండటంలో ఉన్నటువంటి ఆనందము మనము అనుభవించాలి. ఆ దీవెన మనం పొందుకోవాలి. ప్రతి తల్లి తండ్రి కూడా బిడ్డలు ఉన్నతముగా ఫలించాలని, ఉన్నతమైనటువంటి జీవితాన్ని వారు పొందుకోవాలని,
లోకంలో గౌరవంగా మర్యాదగా బ్రతకాలని ప్రతి తల్లిదండ్రి కూడా ఆశపడతారు. ఆశపడి ఆ బిడ్డలను చదివించడానికి ప్రయాసపడతారు. మరి పరలోకమందున మన తండ్రి మనలను గురించి ఇంతకంటే ఉన్నతముగా ఆలోచన చేయడా? పరలోకమందున యొక్క తండ్రి ఆలోచన ఇంతకు మించి ఉన్నతమైనది కాదంటారా? అవగాహన చేసుకున్న వాడికే తండ్రి మనసు అర్థమైంది. అర్థము చేసుకున్న వాడికే తండ్రి ఆలోచన, తండ్రి మనస్సు, తండ్రి నిన్ను గురించి ఎందుకు పరితపించున్నాడో నీకు అర్థమైంది. ఈ మాట నీతో మాట్లాడట్లేదా? ఇదిగో, మీరు నా పేరిట తండ్రిని ఏమి అడిగినను ఆయన దానిని మీకు ప్రసాదించును. మీరు వెళ్ళి ఫలించుటకును మీ ఫలము నిలిచి ఉండుటకును మిమ్మును నియమించాడంట. ఏంటండి? యేసుక్రీస్తు వారి నామములు నీవు దేనిని అడిగినను అది తప్పక అనుగ్రహింపబడును. నీవు పొందుకున్నది తప్పక నీ జీవితంలో నిలిచి ఉండును. దానిని దొంగిలింపగలిగిన మనుషుడు లేడు అని చాలా స్పష్టముగా నీతో మాట్లాడుతూ నీకు ధైర్యాన్ని, నీ విశ్వాసాన్ని బలపరచుటకు ఆయనే వాగ్దానపూర్వకంగా చెప్పినటువంటి మాట ఇది. నువ్వు ఏది కావాలన్నా ఆయన నమ్మమంది అడుగు, తండ్రి దానిని తప్పక నీకు అనుగ్రహిస్తాడు. నీవు పొందుకున్నది నీ జీవితంలో తప్పక నిలిచి ఉంటుంది. అయితే నిలవటానికి ముందుగా నీవు ఆయనతో స్నేహం చేస్తున్నావా? ఈ స్నేహంలో నీవు నమ్మకంగా ఉన్నావా? ఈ నమ్మకత్వంలో నీవు నీ మనస్సును తెరిచిన పుస్తకం వలె ఆయన ముందుంచావా? అలా కాక ఇంకా రహస్యముగా జీవించు. లోకంతో స్నేహం చేస్తూ, లోకంలో ఉన్న మనుషులతో స్నేహం చేస్తూ, లోకంలో ఉన్నటువంటి పాపముతో స్నేహం చేస్తూ ఉంటే నీవు పొందుకున్న ఆనందము, నీవు పొందుకున్నటువంటి దీవెన, ఇవ్వబడిన వాగ్దానము నీ జీవితంలో ఎలా ఫలించిద్ది? ఆ ఫలితము నీ జీవితంలో ఎలా నిలపబడిద్ది? ఆలోచించేయి. ఆలోచన చేసి నీ స్నేహము ఎవరితో ఉన్నది అని ఆలోచన చేస్తూ, నీ స్నేహము లోకమైతే ఇక నుంచి యేసుతో స్నేహం చేద్దాం. స్నేహం చేసి దీవింపబడదాం. దీవింపబడుతూ ద్వారా పొందేటువంటి ఆనందాన్ని, ఫలమును మనము స్థిరపరచుకుందాం. దేవుడు మనలను దీవించునుగాక. ఆమేన్. చేకొనుమా స్వామి చిన్న కానుక, స్వీకరించుమా హృదయార్పణ. చేకొనుమా స్వామి చిన్న కానుక, స్వీకరించుమా హృదయార్పణ. చేకొనుమా స్వామి చిన్న కానుక. ఇది మా జీవిత మధుర కానుక, ఇది విధవరాలి పేద కానుక. ఇది మా జీవిత మధుర కానుక, ఇది విధవరాలి పేద కానుక. ఇది ఆబేలుని ఆత్మ కానుక, ఇది ఆబేలుని ఆత్మ కానుక. ఇది పాపాత్ముల పుణ్య కానుక, ఇది పాపాత్ముల పుణ్య కానుక. చేకొనుమా స్వామి చిన్న కానుక, స్వీకరించుమా హృదయార్పణ. చేకొనుమా స్వామి చిన్న కానుక.
సహోదరి సహోదరులారా, నేను మీరు అర్పించినటువంటి ఈ బలి సర్వశక్తి గలపెతైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగునట్లుగా ప్రార్థింపుము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమ కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర శ్రీసభ ప్రయోజనము కొరకును నీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ఓ ప్రభువా, మేము తీసుకొని వచ్చిన ఈ కానుకలను పవిత్రమనర్పము. మేము అర్పించు ఈ ఆధ్యాత్మిక బలిని అంగీకరించి మమ్ము మీకు యోగ్యమైన నిత్య బలి వస్తువుగా రూపొందింపుము. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ఓ ప్రభువా, మేము ఎల్లప్పుడూ మీకు కృతజ్ఞత చెల్లించుటయు మా పాస్కయగు క్రీస్తు బలి అయిన ఈ కాలమున నిన్ను ఎక్కువగా స్తుతించి మహిమపరచుటయు యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ఎలైనా పాపముతో నిండిన పాపస్థితి వినాశనము కాగా పతనమైన విశ్వము నూతనీకరింపబడినది. క్రీస్తునందు సమగ్రమైన జీవనము మనకు లభించినది. ఈ విధముగా క్రీస్తునందు ఒక క్రొత్త యుగము ప్రారంభమైనది. కావున ప్రతి దేశము, ప్రతి ప్రజ పాస్కా ఆనందముతో ఉప్పొంగుచు నిన్ను స్తుతించున్నది. పరలోక శక్తులను, దూతల దళములను మీ మహత్వమును నిరంతరము కీర్తించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసానా, ప్రభు నామమును వేయించేవాడు ధన్యుడు. మహోన్నతమున హోసానా. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటే నీవే. కనుక మీ పవిత్రాత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచి బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తన ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకునినప్పుడు అప్పమునందుకొని కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుము. ఎలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వరా, ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుము. ఎలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారబోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వరా, ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణమును ప్రకటించెదము, నీ ఉత్థానమును చాటెదము, నీవు మరలా వచ్చే వరకు వేచి ఉందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునసుగు ఈ అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించున్నాము. మీ సముఖమును నిలిచి మీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రులుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలుమరమగు మమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని ప్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమందంతట వ్యాపించి ఉన్న మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మా లియో జగద్గురువును, మా జయరావు పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మును మీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణను చేయుము. ఉత్థానమగుదుమన నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను మీ కనికరమందు చనిపోయిన వారినందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనుము. వారిని మీ దివ్య ప్రకాశములోనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్యతలేగు మరియమాతతోనూ పునీత అపోస్తలులతోనూ ఆదుని మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితముల భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడికి యేసుక్రీస్తు ద్వారా మిమ్మల్ని స్తుతించి మహిమపరచదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వర, పవిత్రాత్మతో ఏకమైండు మీకు యుగయుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. మన రక్షకుడిచ్చిన పరమోపదేశమును అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతము. పరలోకమందునుండి మా యొక్క తండ్రి, నీ నామము పూజింపబడునుగాక, నీ రాజ్యము వచ్చునుగాక, నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మానము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. మీ దయానుగ్రహము వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును
నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చున్నాను అని మీ అపోస్తలులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను లెక్కింపక మీ శ్రీసభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. మీ చిత్తము ప్రకారము మీ సభకు శాంతిని, ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభుని యొక్క శాంతి సమాధానములు ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానమును తెలుపుకొందము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించిన క్రీస్తు ప్రభువు. ఈ ప్రేమ విందుకు పిలువబడిన మనమందరము ధన్యులము. ప్రభువా, మీరు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రుడు కాను. మీరు ఒక మాట పలికినా నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. రండిరా రండి దైవ జనమా, దివ్యమైన ఈ ఆహారము రండిరా రండి దైవ జనమా, ధన్యమైన మన ప్రభుని విందుకై. రండిరా రండి దైవ జనమా, దివ్యమైన ఈ ఆహారముకై. రండిరా రండి క్రీస్తు జనమా, ధన్యమైన మన ప్రభుని పొందుకై. విందుకై పరమ ప్రభు విందుకై, వడివడిగా రండి వరములు పొందుటకై. విందుకై పరమ ప్రభు విందుకై, వడివడిగా రండి వరములు పొందుటకై. పరమాత్ముని విందు పరలోకపు మందు, పరమాత్ముని విందు పరలోకపు మందు. ప్రీతితో లోకొనగా పరుగునారండి, ప్రీతితో లోకొనగా పరుగునారండి. విందుకై పరమ ప్రభు విందుకై, వడివడిగా రండి వరములు పొందుటకై. విందు విందు కమ్మని విందు, విందు విందు క్రీస్తు ప్రభుని విందు. శ్రీక్రీస్తుని విందును స్వీకరించగా రారే, క్షేమమైనది ఈ విందు, రక్షకుడేసుని విందు. ప్రార్థించదము. ఓ ప్రభువా, మీ కుమారుని ఆజ్ఞానుసారము అతని జ్ఞాపకార్థము ఈ దివ్య బలిని సమర్పించితిమి. ఇది మా యందు మీ ప్రేమను అధికము చేయునుగాక. మా ప్రభుని క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పిత, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ సదాకాలము మనలను దీవించి ఆశీర్వదించి కాపాడుదురుగాక. ఆమేన్. పూజ సమాప్తమైనది. దేవుని ప్రేమలో సేవలో జీవించదము. సర్వేశునికి వందనములు. జన్మ పాపరహితోద్భవి జగదీశ్వరుని జనని, జగ జగములకు జననిగా నిలిచే జపమాల మాత. జన్మ పాపరహితోద్భవి జగదీశ్వరుని జనని, జగ జగములకు జననిగా నిలిచే
వరుని